Om. Om. Gururbrahma, Gururvishnu, Gururdevo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master V.P.S. Namaskaram, Master C.V.V. Namaskaram, Master C.V.V. Namaskaram, Master C.V.V. to your lotus feet. Master C.V.V. Namaskaram to your lotus feet. Vasudeva. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవండి. Vasudeva. Case number 84. A lady aged about 37 years came to our dispensary with the following complaints. She had fungus in the intestines. She took Candida albicans for 6 weeks. She had a thyroid problem since 1.5 years. For this problem also, she took allopathic medicine. Since childhood, she was suffering from migraine on right side. She had pain in the lumbar region, right side under the rib cage. Sometimes she gets pain in the legs. In past, she suffered with diarrhea for few years. Since then, she had to go fast to the toilet in the morning. Hypotension due to mental worries over her children. She had fear of heights and inferiority complex. She could tell out her anger with friends. Sometimes she could not express her anger due to depression. At that time, she could not perform her daily functions. Underwent tonsillectomy in 1961, appendectomy in 1972. In 1981, she lost joint of one of her fingers. In childhood, she suffered with chickenpox, whooping cough, throat infection, and German measles. Vaccinated for pox, polio, and tetanus. She used to smoke cigarette. She stopped in 1980. She had habit of taking wine, beer, and champagne. When she was at the age of 4, she had suicidal tendency because her mother was in the hospital and father was not there. She was suspicious and very temperamental. She had the tendency to suppress it. She was a work alcoholic. Next page. She likes to wear neat and clean clothes. She likes company and likes to be alone. She had habit of silence and absent-mindedness. Memory was not not so good. Subconsciously, she had desire for death. She was active and works in big hurry. She was chilly and like springtime. During rain, she becomes depressed. She sleeps with an open window and the doors open. She catches cold very quick. Aversion to milk products. She likes to eat salty and sour food and sweets. Most of the time, she sleeps on the left side. She had the feeling that she was affected by the moon. At present, she was sleeping throughout night, but sometimes she wakes up at 4 a.m. She could not get sleep. Bad odor comes from the mouth at morning. Teeth were not good. Bleeding gums and pyorrhea. She suffers with bronchitis regularly. She had flutters in the abdomen. Appetite was good. Sometimes she forgets eating. Sweat was normal. Urine was normal. She had pain in the lower part of the spinal column and shoulders and neck. She was married and had 2 daughters. She took birth control pills for about 4 years. Father had trigeminal neuralia, high cholesterol and heart neuralia, high cholesterol and heart problem. Mother had varicose veins in her legs,
her grandfather committed suicide. One brother died at the age of 1 year. He was born with an open back. One brother was born with only one kidney. She also had hemorrhoids. She used viburnum opalus D4 Maxal. On 29th August 1995, Dr. Ananta Krishna prescribed Palestella 201 dose. On 29th September, he prescribed Bacillum 201 dose. On 29th October, he prescribed Palestella 201 dose. On 29th November, he prescribed Bacillum 201 dose. On 29th December, he prescribed Palestella 201 dose. On 29th January 1996, he prescribed Bacillum 201 dose. On 28th February, he prescribed Palestella 201 dose. On 29th March, he prescribed Bacillum 201 dose. Vasudeva. ఈ కేసు నాకు అంత క్లియర్ గా అయితే అర్థం కాలేదు, కానీ నాకు అర్థమైనంత వరకు చెప్తా. ఈ నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ చూస్తే ఒకదాంట్లో వెళ్తూ కనిపించింది. ఎలా అంటే 8th పాయింట్ లో చూడండి, చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ అవి వచ్చాయని చెప్పారు. చికెన్ పాక్స్, whooping cough, వ్యాక్సినేటెడ్. నెక్స్ట్ 3rd పాయింట్ లో చూస్తే సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మైగ్రేన్ ఆన్ రైట్ సైడ్. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి దాంతో సఫర్ అయ్యి తర్వాత మైగ్రేన్, ఆ తర్వాత గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతా వచ్చాయి. 8th పాయింట్ లో టాన్సిలెక్టమీ 1961, అంటే తనకు 3 years ఏజ్ అప్పుడే, అంటే అంత చిన్నప్పుడే. అపెండిసెక్టమీ 13 years ఏజ్, మరి 10 years కి అంటే 1972 అంటే 13 years ఏజ్ అవుతుంది. అపెండిసెక్టమీ అయిపోయింది. అంటే చూడండి ఇక్కడ నాకేమర్థం అవుతుందంటే, చిన్నప్పుడు అది ఒకటి ఇవి మీజిల్స్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ వచ్చాయంటే మ్యాసం ఉందని అర్థం. అవి బహుశా ఎక్కడో వీటికి మందు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉంది చూడండి, అక్కడ మందు వాడారు. అది మళ్ళీ ఎటు కొట్టింది, మైగ్రేన్ లోకి. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, టాన్సిలెక్టమీ అంటే మళ్ళీ రెస్పిరేటరీ దాంట్లోకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ అక్కడ తీసేస్తే ఏమైంది, అపెండిసెక్టమీ, డైజెషన్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. డైజెస్టివ్ పార్టే కదా అది, అపెండిక్స్ అనేది అబ్డమన్ లో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఏమైందో చూడండి, 1981 అంటే 23 years, అంటే మళ్ళీ 10 years గ్యాప్ కి లాస్ట్ హర్ జాయింట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ హర్ ఫింగర్స్. మరి అక్కడ ఏమైందో మనకు తెలీదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th పాయింట్ లో ఇన్ పాస్ట్ సఫర్డ్ విత్ డయేరియా ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఇది కరెక్ట్ గా వాళ్ళు టైం చెప్పలేదు, కానీ నేను అనుకోవటం 1981 తర్వాతే అయి ఉంటుంది. అంటే మళ్ళీ డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది కదా, డయేరియా ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్, నాట్ ఫ్యూ డేస్. అక్కడి నుంచి ఏమైంది, అది పూర్తిగా సెట్ అవ్వలేదు. అంటే టాయిలెట్కి వెళ్ళాలంటే అర్జెంట్ అయిపోతుంది ఉదయం పూట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, వాళ్ళు దానికైతే మందులు వాడుతూనే ఉంటారు, వాడి ఉంటారు. వీటన్నిటికి అంటే నెమ్మదిగా ప్రాబ్లము క్రానిక్ లోకి వెళ్తోంది. ఫస్ట్ లో టాన్సిలైటిస్ ఇలాంటివి ఎక్యూట్ వచ్చి, తర్వాత అపెండిసైటిస్ వచ్చి, మళ్ళీ ఆ తర్వాత డయేరియా క్రానిక్ గా, అంటే ఇండైజెషన్ అనేది క్రానిక్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది ఎక్కడితో అది డయేరియాకి మందులు వాడుంటారు కదా కొన్ని సంవత్సరాలు, కానీ సెట్ అవ్వలా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ లోకి వచ్చేప్పుడు, అంటే రీసెంట్ గా ఏమైంది, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఫంగస్ వచ్చింది, ఫామ్ అయింది ఇంటెస్టైన్స్ లో. దానికి మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్స్ అవి వాడేశారు, 6 weeks వాడారు. అక్కడి నుంచి ఏమైంది, 1.5 year నుంచి థైరాయిడ్కి వెళ్ళింది, అంటే మళ్ళీ గ్లాండ్ ఎఫెక్ట్ అయింది. దీనికి మళ్ళీ అలోపతిక్ మెడిసిన్ వాడారు. అక్కడి నుంచి ఏమైంది, బోన్స్ లంబర్ రీజియన్ ఎఫెక్ట్, పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది. మరి లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కాలమ్ అండ్ షోల్డర్స్ అండ్ నెక్ అంటే వర్టిబ్రల్ కాలమ్, అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. స్పైనల్ కార్డ్ కాదు కానీ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. సమ్ టైమ్స్ గెట్స్ పెయిన్స్ ఇన్ ది లెగ్స్. ఇలా వెళ్ళింది కేసు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7th పాయింట్ లో చూడండి, ఈ మెంటల్ వరీస్ వీటి వల్ల బీపీ అనమాట ఉంది. అయితే ఇక్కడ దాకా ఈ పెయిన్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి, వీటికి అలోపతి మందు వాడు ఉంటారు కాబట్టి తనకి మధ్యలో పైల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, అంటే హెమరాయిడ్స్. 22nd పాయింట్ అనుకుంటా, హెమరాయిడ్స్. అంటే హెమరాయిడ్స్ అనేది యూజువల్ గా అసలు మెంటల్ వరీస్, లో బీపీ అవన్నీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ డిస్టర్బెన్స్ అక్కడ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడి నుంచి ఏమైందో చూడండి, అంటే లోపల నుంచి ఎఫెక్ట్ తో వస్తున్నాయి. 17th పాయింట్ లో చూస్తే బ్యాడ్ ఓడర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది మౌత్ ఎట్ మార్నింగ్. ఇది నోరు వాసన రావటము అది ఒకటి.
డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం గమ్ స్వెల్లింగ్స్, గమ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే చిగుళ్ళు, పళ్ళుకి సంబంధించిన దానికి తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ పళ్ళుకి సంబంధించిన 17th పాయింట్ లో టీత్ వర్ నాట్ గుడ్, బ్లీడింగ్ గమ్స్ అండ్ పయోరియా, పసుపు అవ్వడం. బహుశా దీని వల్ల మనకి ఇక్కడ మౌత్, నోరు వాసన రావడం. నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ లో 17th పాయింట్ లోనే అది అక్కడి నుంచి చూడండి మళ్ళీ ఎటు వెళ్ళింది, ఇంత బ్రాంకైటిస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. రెగ్యులర్ గా బ్రాంకైటిస్ రావడం, అది ప్రెజెంట్ కంప్లైంట్ గా ఉంది ఆవిడకి. సఫర్స్ విత్ బ్రాంకైటిస్ రెగ్యులర్లీ. నెక్స్ట్ షీ హ్యాడ్ ఫ్లాట్యులెన్స్ ఇన్ ది అబ్డమెన్, అంటే ఒక పక్క డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్, క్యాచెస్ కోల్డ్ వెరీ క్విక్. అయితే ఈ బ్రాంకైటిస్ ఇవి రావడానికి రీజన్ ఇంకొకటి కూడా అయి ఉండాలి. అంటే చిన్నప్పుడు రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ టాన్సిలెక్టమీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కువ మనకు కనిపిస్తోంది ఇప్పటిదాకా ఇండైజెషన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది, డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ బ్రాంకైటిస్ ఇవి రావడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే, స్టాప్డ్ స్మోకింగ్ ఇన్ 1980, అంటే 22 years ఏజ్ అప్పటికే ఆపింది, అంటే అప్పటిదాకా స్మోక్ చేశారని. అంటే చిన్న వయసులోనే స్మోకింగ్ చేయడం ఆపడం జరిగింది 22 years. ఆవిడకి 23 years ఏజ్ అప్పుడు కదా, సరే 22 years ఏజ్ అప్పుడు ఆపింది, కానీ ఇంకా వైన్ ఇలాంటివన్నీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ మాత్రం మానలేదు. వీటి వలన కూడా బ్రాంకైటిస్ ఇవి కంటిన్యూ అయి ఉంటాయి. స్మోకింగ్ దాని ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది, బ్రాంకైటిస్ రెగ్యులర్ గా రావటం. ఈ ఆల్కహాల్ అవి తీసుకోవటం హ్యాబిట్ ఉంది కదా, దాని వలన కూడా డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ పూర్తిగా తగ్గకుండా ఆ నేచర్ డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ కలిగించేట్టుగా వెళ్ళింది కదా కాన్స్టిట్యూషన్, అది అలా కంటిన్యూ అవుతానే ఉంది. అంటే చిన్నతనంలోనే ఎపెండిసెక్టమీ అయింది, ఎపెండిసైటిస్ వచ్చింది, కానీ తర్వాత డయేరియా అలాగా. అంటే ఇవన్నీ కూడా లివర్ డిస్టర్బెన్స్ కొంత ఉండుంటుంది, క్రానిక్ గా ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది అక్కడతో ఈ కేసుకి సంబంధించినవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెండర్స్, ఫిజికల్ జెండర్స్ కి వస్తే, అంటే మనకి ఇక్కడ దాకా పాస్ట్ అండ్ ప్రెజెంట్ కంప్లైంట్స్ వరకు క్లియర్ గా చెప్పేశారు. 14th పాయింట్ లో చూస్తే షీ వాస్ చిల్లీ, లైక్స్ స్ప్రింగ్ టైమ్, డ్యూరింగ్ రైన్ షీ బికమ్స్ డిప్రెస్డ్, షీ స్లీప్. 15th పాయింట్, షీ స్లీప్స్ విత్ అన్ ఓపెన్ విండో అండ్ డోర్స్ ఓపెన్. ఇక్కడ చూడండి ఒకటి, అంటే ఆవిడ చిల్లీ పేషెంట్ అని చెప్తున్నారు, స్ప్రింగ్ టైం ఇష్టపడుతుంది అంటున్నారు. చిల్లీ అంటే స్ప్రింగ్ టైం ఇష్టపడరు కదా, అంటే తనకి ఇష్టమైనా తను భరించలేకపోతుందని అర్థం. మళ్ళీ వచ్చేసి ఈ డ్యూరింగ్ రైన్ షీ బికమ్స్ డిప్రెస్డ్, ఆ మూడ్ స్వింగ్స్ తెలుస్తున్నాయి. 15th పాయింట్ లో స్లీప్స్ విత్ ఓపెన్ విండో, ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఓపెన్ ఎయిర్ అయితే కావాలనిపిస్తుంది ఆవిడకి. డోర్స్ ఓపెన్ అంటే ఇక్కడ కొంతమంది కొన్ని డ్రగ్స్ వాళ్ళకి డోర్స్ వేసేస్తే కంజెస్టివ్ గా అనిపిస్తుంది కదా, అదొకటి ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఈ రెండు ఇక్కడ పల్స్లో పాయింట్ తెలియజేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి 16th పాయింట్ లో ఎవర్షన్ టు మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, అదొకటి. నెక్స్ట్ లైక్స్ టు ఈట్ సాల్టీ సవర్ ఫుడ్ అండ్ స్వీట్స్. నెక్స్ట్ 16th పాయింట్ లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్లీప్స్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్, షీ హ్యాడ్ ఫీలింగ్ దట్ షీ వాస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది మూన్. చూసారా ఆ మెంటల్, ఇందాక మన పైన చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మూడ్ స్వింగ్స్ అని, ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తోంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు మాత్రం త్రూ అవుట్ ద నైట్ నిద్ర పడుతుంది, ఎప్పుడైనా 4 o'clock మెలకు వస్తుందని చెప్పారు దాంట్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆకలిది బానే ఉంది, మిగతా జనరల్స్ మిగతా బానే ఉన్నాయి, స్వెట్, యూరిన్, 2 పిల్లలు, బర్త్ పిల్స్ తీసుకున్నారు ఒక 4 years. నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూడండి, ట్రైజెమినల్ న్యూరాలజియా, అదొకటి, హై కొలెస్ట్రాల్, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది. మదర్ కు వ్యారికోస్ వెయిన్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్ కి సూసైడల్ డెత్, వన్ బ్రదర్ 1 year ఏజ్ అప్పుడు చచ్చిపోయాడు, అది అంటే కంజెనిటల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది మొత్తం మనకి సిఫిలిటిక్ మయాజం ని ఇప్పటిదాకా చదువుకున్న కేసులకు సిఫిలిటిక్ మయాజం ప్రిడామినెంట్ గా మనకు తెలుస్తోంది. ఇది మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ మెంటల్స్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. 9th పాయింట్ చూడండి, 4 years ఏజ్ అప్పుడు తనకు సూసైడల్ టెండెన్సీ వచ్చింది, బికాస్ హర్ మదర్ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్, ఫాదర్ వాజ్ నాట్ దేర్. మదర్ హాస్పిటల్లో ఉండి ఫాదర్ అక్కడ లేకపోతే రావాల్సింది బెంగ.
తను సూసైడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇది తన నేచర్ ని తెలియజేస్తుంది మయాజం. అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కూడా ఈ సూసైడల్ టెండెన్సీ ఉంది. సూసైడల్ టెండెన్సీ వచ్చింది తనకు అప్పుడు, ఫీల్ అయినప్పుడు, అప్పుడే ఆ 4 years ఏజ్కే. 7th పాయింట్ నెక్స్ట్ చదివితే మనకి ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. షీ కుడ్ లెట్ అవుట్ హర్ యాంగర్ విత్ ఫ్రెండ్స్, సమ్ టైమ్స్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ హర్ యాంగర్ డ్యూ టు డిప్రెషన్. ఇక్కడ ఇప్పటిదాకా మనం చదువుకున్నంత వరకు మనకు డిస్టర్బ్ అయిపోవడానికి కారణాలు ఏం కనిపించలేదు, పెద్దగా డ్రాస్టిక్ గా ఏం కనిపించలేదు మనకి. కానీ తన నేచర్ అలా విచారంగా ఉండే నేచర్ అని మాత్రం అర్థమవుతుంది. ఒక్కోసారి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కానీ తన బాధని కానీ కోపాన్ని ఒక్కోసారి ఎక్స్ప్రెస్ చేయదు, ఎందుకంటే ఆ డిప్రెసివ్ నేచర్ వల్ల అని చెప్పారు. ఇది కూడా కొంతవరకు సిఫిలిటిక్ మాయాజం తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ సస్పీషియస్ అండ్ వెరీ టెంపరమెంటల్. ఈ టెంపరమెంటల్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. హ్యాడ్ టెండెన్సీ టు సప్రెస్ ఇట్, అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేసే టెండెన్సీ ఉంది. టెంపరమెంటల్ అంటే ఎమోషనల్ గానే ఉంటుంది మైండ్, కానీ బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయదు, సప్రెస్ చేస్తుంది. షీ వాజ్ ఎ వర్కహాలిక్. 11th పాయింట్ లైక్స్ టు వేర్ నీట్ అండ్ క్లీన్ క్లాత్స్. ఓకే, లైక్స్ కంపెనీ అండ్ లైక్స్ టు బి అలోన్. ఏదైనా దానికి ఇష్టమే, కానీ షీ హ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ సైలెన్స్. అంటే ఈ సప్రెషన్ అనుకుంటున్నాం మనం, పైన చెప్పారు కదా టెండెన్సీ టు సప్రెస్ ఇట్, కానీ తనకి ఒక్కొక్కసారి సైలెంట్ గా ఉండిపోవడం, ఆబ్సెంట్ గా అలా ఉండడం, ఇతని నేచర్ ని తెలియజేస్తుంది. మెమరీ కూడా సరిగా ఉండదు. సబ్ కాన్షియస్లీ 12th పాయింట్ ఇది. షీ హ్యాడ్ డిజైర్ ఫర్ డెత్. ఇక్కడ చూడండి, డిజైర్ ఫర్ డెత్ ఉంది తప్ప నాట్ ఏ సూసైడల్ టెండెన్సీ. చిన్నప్పుడు సూసైడల్ టెండెన్సీ ఉంది కానీ తర్వాత అది డిజైర్ ఫర్ డెత్, అంటే చనిపోతే బాగుండు, చనిపోవాలి అంటే చనిపోవాలని ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఆవిడ. ఇక్కడ మనకి ఆ సిఫిలిటిక్ మయాజం ఉంది కాబట్టి ఈ గ్లాండ్స్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి, బోన్స్ వర్టిబ్రా ఎఫెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఆరంభట్ అనుకుంటానికి లేదు, ఇక్కడ రూల్ అవుట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు తను లేదు. యాక్టివ్ అండ్ వర్క్స్ ఇన్ బిగ్ హర్రీ. యాక్టివ్, షీజ్ యాక్టివ్. ఆరంభట్ ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండడు, వర్క్స్ ఇన్ బిగ్ హర్రీ. అది ఇక్కడ సిఫిలిటిక్ మయాజం అనుకుంది కానీ ఎవరో డాక్టర్ గారు మెక్సాల్ వేశారు. సరే, మాస్టర్ గారు పల్స్టిల్లా బ్యాసిల్లం ఆల్టర్నేట్ గా 4 times వేశారు. అయితే ఆపరేజిక్ అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. ఈ పల్స్ ఎందుకు వేశారు అనుకుంటున్నానంటే, ఇప్పుడు అంతకు ముందు మనం చాలా కేసులు చదివాం. ఆ ప్రాబ్లమ్స్, హస్బెండ్ తో ప్రాబ్లమ్, పేరెంట్స్ తో ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ ఏవేవో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి అవేమీ లేకుండానే విచారంగా ఉండటం అనేది ఒక అలవాటుగా అయిపోయింది అమ్మాయికి. మరి నేట్రమూర్ వేయచ్చు కదండి, ఎందుకు వెళ్ళో చెప్తా తర్వాత. అయితే విచారంగా ఉండడం అనేది ఇది శారీరక దీపికలో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లోనో కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్టమ్స్ లోనో ఫస్ట్ పాయింట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శారీరక దీపికలో 32 పేజ్ లో చూస్తే దేహధర్మ వైఖరులు, అక్కడ చూస్తే మనకి ఏ వ్యాధి కలిగినను సామాన్యముగా కడుపులో బరువు, మందము చేయుట, జీర్ణశక్తి క్షీణించుటతో కలిసి ఉండును. అజీర్ణముతో పాటు కడుపులో మంట, పులసరం, వీరికి కడుపు మిక్కిలి దుర్బలమైనది, ఇలా చెప్తా వచ్చారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఈ కేసు చిన్నతనం నుంచి పెద్ద అయ్యేదాకా కూడా కంటిన్యూస్ గా ఉన్నది డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సే. అది ఇంకా ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇంకా అది ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువైంది, అలా ఇంకా ఉంటూనే ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ఇది కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్స్ లో ఈ కేసులో వచ్చేసి మనం చూస్తే 15th పాయింట్ చూడండి. 15th పాయింట్ స్లీప్స్ ఓపెన్ విండో, డోర్స్ ఓపెన్. ఇది పల్స్టులాకి సంబంధించింది. అంటే ముందు పాయింట్స్ చెప్పి తర్వాత కేసు పల్స్టులా ఎందుకు అనిపించిందో చెప్తా. 16th పాయింట్ లో చూడండి, ఎవర్షన్ టు మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ మూన్ ఎఫెక్టెడ్ బై మూన్, ఇక్కడ మీకు అనిపించచ్చు ఎఫెక్టెడ్ బై మూన్ ఉంది కదా, యాంటీ ఇంక్లూడ్ ఎందుకు వేయకూడదు? యాంటీ ఇంక్లూడ్ మెంటాలిటీ లేదు ఇక్కడ, అది అందుకని మాస్టర్ గారు అది వేయలా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఏం పాయింట్ అంటే 3rd పాయింట్, చైల్డ్హుడ్ లో మైగ్రేన్ తో సఫర్ అయింది సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ అన్నారు అక్కడ, చిన్నతనం నుంచి ఇప్పటిదాకా. మైగ్రేన్ అండ్ రైట్ సైడ్, ఇది ఒకటి రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో చూడండి ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4th పాయింట్, షీ హ్యాడ్ పెయిన్ ఇన్ ది లంబార్ రీజన్
అది కూడా రైట్ సైడ్ అండర్ ద రిబ్ కేజ్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్. అని రాసాను. ఇన్ పాస్ట్ షీ సఫర్డ్ విత్ డయేరియా. ఇవన్నీ కూడాను ఆ డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ లోకి వస్తుంది కదా, అందుకని రాశాను. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయండి? మా పల్స్ల నేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అంటే వేరే డ్రగ్స్ కి వెళ్ళడానికి వీల్లేనట్టుగా ఉందన్నమాట. అయితే ఇంకా చూడండి చెప్తా. హోమియో బ్రదర్హుడ్ లో పల్స్టిల్ అనే ఒక డ్రగ్ గురించి మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు హోమియో బ్రదర్హుడ్. దాంట్లో ఏంటంటే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో సెకండ్ పాయింట్ గా ఇచ్చారు, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అదర్స్ ఈజీలీ, దే మిస్అండర్స్టాండ్ కాదు సెన్సిటివ్ అండ్ ఓవర్ అండ్ వర్రీ ఓవర్ ట్రిఫిల్స్. అంటే చిన్న చిన్న వాటికి కూడా సపోర్ట్. అదే కదా ఇప్పుడు చెప్తుంది. ఫ్రీక్వెంట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇండివిజువల్స్ సెన్సిటివ్ అండ్ అన్స్టేబుల్ మైండ్. They are most amicable and any work can be done by them by pressure. These persons are mild and gentle. ఎక్కడ కూడా తను అగ్రవేట్ అయినట్టు, అంటే ఎక్స్పోజ్ అయినట్టు, యాంగర్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టు ఎక్కడ లేదు. కోపం వస్తుంది, ఫీలింగ్స్ వస్తాయి, కానీ తను సైలెంట్ అయిపోతుంది. పల్స్ల వాళ్ళు అలగడం అంటారు చూసారా, నాకు అది అనిపించింది ఇక్కడ. అంటే ఇంకా కోపం వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఒక్కోసారి షేర్ చేసుకుంటుంది, ఒక్కోసారి వాళ్ళకి బాధ వచ్చేస్తే ఏడుపు వచ్చేస్తే దాన్ని ఆపుకుంటారు. అందరి ముందు ఏడవరు కదా, ఆపుకుని దానివల్ల ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతారు. అదే వాళ్ళు ఆయన అక్కడ చెప్పారు, ఫ్రెండ్స్ తో ఒక్కోసారి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, ఒక్కోసారి డిప్రెషన్ వల్ల ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతుందని చెప్పారు. అంటే మీరు పల్స్లా కిట్టించేస్తున్నారేమో అనుమాకండి. పల్స్లా నేను కిట్టించట్లా. అదర్ డ్రగ్స్ కి దీనికి అజెంటనైట్రికం అనుకున్నాం, కానీ హైట్స్ అంటే భయం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అజెంటనైట్రికం డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉంది, నెర్వస్నెస్ లేదు ఆవిడకి. అక్కడ నెర్వస్నెస్ లేదు, అది తీసేయచ్చు. యాంటింగ్ క్రూడ్ అలా ఇవన్నీ ఎలిసిట్ చేసుకుంటూ వచ్చి మెర్క్సాల్ ఆల్రెడీ వేశారు, బెటర్మెంట్ రాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మాస్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మన మెర్క్సాల్ తీసేస్తాం. ఇలాగనమాట. అక్కడ సెకండ్ పాయింట్ లో ఇచ్చారు. నేను ఒక్క మాట చెప్తాను. ఎవరన్నా తన వైపు ఒక ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే కోపం వచ్చినప్పుడు సడన్లీ గెట్ యాంగ్రీ, దెన్ దే టర్న్ సైలెంట్ అండ్ విల్ నాట్ టాక్ టు ఎనీవన్. దిస్ వోకల్ సైలెన్స్ అని మాత్రమే అన్నారు చూడండి. వోకల్ మాట్లాడమే మానేస్తుందో మైండ్ లో మాత్రం మైండ్ యాక్టివ్ గానే ఉంటుందని. దిస్ వోకల్ సైలెన్స్ మే లాస్ట్ ఫర్ అవర్స్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద మెంటల్ డిసీజ్ దే విల్ బి ఇన్ సైలెన్స్ ఫర్ డేస్. Hysterical and mental patients will be in this silent mood for days and weeks. They will not look to anyone and sit turning their face towards the wall. They will be sitting in the window seeing into space. Absent-mindedness అని చెప్పారు ఆ పేషెంట్ కి. When questioned about their sufferings, they will not answer. By repeated asking, they answer with monosyllables. అన్నట్టుగా చెప్తారు. These symptoms are caused either after delivery or after mental shock due to fearful and despairing situations in life. ఇది మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ చూస్తే అనిపించింది. మరి బ్యాసిలం ఎందుకు వేశారండి? ఈ డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ తో పాటు క్రానిక్ గా అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ అవుతుంది. బ్రాంకైటిస్ ఇవి అంతకుముందు స్మోకింగ్ వీటి వల్ల కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, బ్రాంకైటిస్ కూడా మాటికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు. మనం ఎక్కువగానే ఎక్కడో చూసి అది ఇవన్నీ అది ఫ్లమ్ ఇవన్నీ తగ్గడం కోసం సో మెనీ అక్యూట్స్ ఇవన్నీ చూసి అది ఇది ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ వచ్చారనుకుంటున్నా. అంటే ఒకేసారి పైన స్టార్టింగ్ బ్యాసిలంతో చేయలేదు ట్రీట్మెంట్ చూడండి కదా, పల్స్లా 200 వేశారు. ఏసీ మళ్ళీ కొంత కిందకు దిగి ఉంటుంది,
అని మళ్ళీ బ్యాసిల్లం వేశారు. ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ వేసుకున్నా. కొంత క్లియర్ అవుతుంది. 1M ఎందుకు వేయలేదు కొలెస్ట్రాల్ మీరు అంత ప్రామినెంట్ గా చెబుతున్నారు కదా అంటే మెంటల్ లెవెల్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. మెంటల్ లెవెల్ అంటే హైగా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు మైండ్. అది 200 లెవెల్లోనే ఉంది. ఫిజికల్ సఫరింగే ఎక్కువ కనపడుతుంది. ఏవేవో సప్రెషన్స్ 200 వేసి బ్యాసిల్లం ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ వేశారు అనుకుంటున్నాను నేను. సో నాకు అర్థమైంది అయితే ఇది వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవండి. మన్మోహన్ గారు. యాక్చువల్లీ అర్థం కాలేదు. ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ మీది కట్ అవుతుంది మాట. కనబడ్డాయి కానీ పల్స్టిల్లా ఎందుకు వేసారన్నది జస్ట్ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ కనబడ్డాయి కానీ కరెక్ట్ కనపడలా. కానీ అది చాలా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాసుదేవ. థ్యాంక్ యూ. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిష గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్త నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ. రేపు కార్తీక పౌర్ణమి అయినప్పటికీ ధ్యానం ఉండండి, రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయలేదు.